Praise the Lord. Good evening. Glory be to God, to the Father, to the Son, and to the Spirit. Amen. கோவை புத்தகத்தில் இரண்டாவதாக இந்திய மாலை வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் யாவரையும் இந்த மாலை குழுவுக்கு இந்த ஆராதனைக்கு இது வருவதற்கு I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I welcome you all in the name of our Lord and Savior, the Holy God who happens to be along with us. We welcome you all. We greet you and welcome you on the Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House for this evening lockdown family gathering, a family prayer fellowship, a worship time, a service. Thank you for coming and attending. Along with us as joining as one family to serve God, to be along with Him. இந்த மாலை வேளையிலே நாம் கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார், அநேகருக்கு இல்லாத சாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம். இன்று அநேகர் கொரோனால் மறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை சுகமாக வைத்திருக்கிறார். Many have been dying out of this infection, but God is making us to still live firmly in Him. இந்த மாலை ஆராதனை கூட்டத்தை நாம் கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம். நமது மத்தியில் இருக்கிற அன்பு சகோதரிகள் யாராவது முன் வந்து இந்த ஆராதனை ஜெபித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I call upon sisters who've been listening to this, attending the service, to come forward, any one of you to come forward and to lead us all in this evening prayer service. My gracious Heavenly Father, I thank you for this wonderful time that you have given us, Lord. Thank you for this family worshipping time, Lord Jesus, especially for this delivery ministry, Father. Lord, we come under your fence, Lord Jesus. Lord, let your feather cover us and keep us protective, Lord Jesus. Lord, help us to listen to your voice right now. Lord, you have given us this time to worship, praise, and adore and give thanks and testify your goodness and to know more about you, Lord Jesus. Lord, we plead for your presence in here, Lord. Forgive us and cleanse us once again, Lord Jesus. We commit all the thing that is standing as a barrier right now at this time, Father, Lord. Especially we give the net connectivity and I give all the audio system into your mighty hand, Lord. I pray that the keyboard will play well, and I also, Lord Jesus, give brother into your hand, Father, Lord. Hope Lord, you cover brother with your blood, Lord Jesus. Take out all those weaknesses out of him, Lord Jesus. Fill him with your spirit and help us to listen your voice through brother, Lord Jesus. Father, I also pray for all the people who have not yet connected to this prayer time, Lord Jesus. Lord, whatever the hurdles are, Lord, help them to cross over it, and Lord, take out all those barriers and help them to join this family worship together. Lord Jesus, let us feel your presence, and Lord, let us give you thanks and glory. Once again, we commit everything to Jesus Christ our Lord. Amen. Glory be to God. Amen. The wonderful prayer. Thank you, sister, for leading us all in this prayer. ஒரே குடும்பமாக பாவித்து இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஏறெடுத்த ஜெபத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவன் மென்மேலும் கர்த்தர் உங்களை நடத்தும்படியாகவும் அவருடைய பாதுகாப்பை இருக்கும்படியாகவும் ஜெபித்துக் கொள்வோம். May God protect you and may God uphold you and do everything whatever that you have been wanting and asking from Him. Let be delivered. Thank you once again, sister. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. முதல் கவியா நான் இப்பொழுது பாடுவது போல வல்லமை உண்டு என்ற சிறு கவியை நாம் பாடி நாம் துதிக்க போகிறோம். என்னோட சேர்ந்து பாடுங்க என்று அழைக்கிறேன். Let's sing for the glory of God. Please join along with me in singing this wonderful small chorus. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால்.
வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். Hallelujah. Glory be to God. Amen. Hallelujah. A mighty day that God happened to give to us to serve Him, to worship Him. We are living in the world with the worldly people among us, but God has separated us and chosen us as His own children. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற மற்ற மனிதர்களோடு இந்த உலகத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவன் நம்மளை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். நம்மை அவர் அன்பு கூறுகிறார். அவருடைய அன்பு என்று மாறாமல் இருக்கிறது. தேவனுடைய பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நாள் நாம் இருப்பது அவருடைய பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதம், ஒரு கிருபை. Today what we are doing, what we are here living and standing, that is purely because of His greatest blessing and His mercy on us. Glory be to God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு உண்டாவதாக. முதல் பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம். ஒரு தமிழ் பாடல், அர்த்தமுள்ள பாடல், ஒரு ரொம்ப ஆழமான ஒரு பாடல், பழைய பாடல் சேர்ந்து பாடுவோம். The first song is going to be a Tamil song, a very old song. It has deep meanings in it. And it's a very old song. It's a nice song to glorify God. Let's sing and glorify God through this song. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உத்தமனை நினைக்கையிலே உம்மையன்றி வேறே தெய்வம் உண்மையாய் இல்லையே. கள்ளனென்று தள்ளிடாமல் அள்ளி என்னை அணைத்தவர் சொல்லடங்கா நேசத்தாலே சொந்தமாக்கி கொண்டீரே. என்னை உத்தமனாக்க சித்தம் கொண்ட என் ஏசையா எத்தனையோ துரோகம் நான் செய்தேன், அத்தனையும் மன்னித்தீர். ரத்தம் சிந்த வைத்தேனே நான், அத்தனையும் என் பாவமன்றோ. கர்த்தனேவும் அன்பு கீழாய் நித்தம் செய்தே உம் சேவையே.
நாளென்றோ லோகமீது காத்திருப்போ ஏகமாக கூடிட தியாகராஜன் இயேசுவை நாம் முகமுகமாய் தரிசிக்க ஆவலோடு ஏங்கும் தாசன் சோகம் நீங்கும் நாளென்றோ. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Praise be to His name forever and ever. நித்திய காலமும் அவருடைய நாமத்தில் மகிமையுண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம். சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் 42 அதிகாரம் 1-6 வசனங்கள் இன்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மாறி வாரி வாசிக்க முடிய தெரிந்து சங்கீதமாக இருக்கிறது. எடுத்து வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் குடும்பத்தில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Responsible psalm for today is Psalm 42 from 1 to 6. Please read and get the blessings from God to you and your family. Psalm 42. As a heart longs for flowing streams, so longs my soul for thee, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and behold the face of God? My tears have been my food day and night, while men say to me continually, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I went with the throng and led them in procession to the house of God, with glad shouts and songs of thanksgiving, a multitude keeping festival. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my help and my God. My soul is cast down within me. Therefore I remember thee from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar. Amen. Glory be to God for the wonderful reading that God happened to give for us today. And God bless the family who happened to read it. கர்த்தர் தாமே இந்த அருமையான சங்கீதத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இதை வாசித்த குடும்பத்தாரை மென்மேலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். இரண்டாவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல், தெரிந்த பாடலோடு சேர்ந்து பாடுபட என்பது இருக்கிறேன். Second song is going to be an English song, a known song. Let's sing to the glory of God. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Came for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains
are lost in its life-giving flow. There is wonderful power in the blood. There is far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. There's surely a power in his blood and we are being redeemed. நிச்சயமாகவே அவர் நமக்கு செலுத்தின நமக்கு சிந்தின கிரயத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட ரத்தத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Amen. Romans chapter 9 verse 16. ரோமர் சுவிசேஷத்திலே 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Please read and get the God's blessings. ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலேயாம். So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Amen. Amen. Glory be to God. May God bless the wonderful verse and the family who happen to read them, and may God bless them abundantly and take care of them. இதை வாசிக்கிற குடும்பத்தாரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த வசனங்களை மென்மேலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படி கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல் என்னோட சேர்ந்து பாடும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். It's a Tamil song. Let's sing for the glory of God. Please join along with me and praise by singing this song. இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன், இயேசுவே ஒளி நித்தியம் தேவன். 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 பொது வாழ்வு எனக்கு தந்தார், சமாதானம் நிறைவை அளித்தார். பாவங்கள் யாவும் மன்னித்தார், சாபங்கள் யாவும் தொலைத்தார். பொது வாழ்வு எனக்கு தந்தார், சமாதானம் நிறைவை அளித்தார். பாவங்கள் யாவும் மன்னித்தார், சாபங்கள் யாவும் தொலைத்தார். கல்வாரி மீது எனக்காய் தன் உதிரம் சிந்தி மரித்தார். கல்வாரி மீது எனக்காய் தன் உதிரம் சிந்தி மரித்தார். மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தார், உன்னதத்தில் அமர்ந்தார். மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தார், உன்னதத்தில் அமர்ந்தார். இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன், இயேசுவே ஒளி நித்தியம் தேவன். 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 நல்மைப்பனாக காத்தார், என்னை தமையனாக கொண்டார். என் நண்பனாக வந்தார், என் தலைவனாக நின்றார். நல்மைப்பனாக காத்தார், என்னை தமையனாக கொண்டார். என் நண்பனாக வந்தார், என் தலைவனாக நின்றார். மேகங்கள் மீதில் ஒரு நாள்
மணவாளனாக வருவார். மேகங்கள் மீதில் ஒரு நாள் மணவாளனாக வருவார். என்னை அழைத்துக் கொள்வார், வானில் கொண்டு செல்வார். என்னை அழைத்துக் கொள்வார், வானில் கொண்டு செல்வார். இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன், இயேசுவே ஒளி நித்தியம் தேவன். 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 லா 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 லா. La 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 la. Hallelujah. Amen. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 17வது வசனம். Revelation chapter 22 verse 17. Please read it and get the God's blessings. வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். ஆவியும் மணவாட்டியையும் வா என்கிறார்கள், கேட்கிறவனும் வா என்பானாக. தாகமாய் இருக்கிறவன் வரக்கடவன், விருப்பம் உள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன். And the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Amen. Glory be to God for the wonderful words. Let's sing and praise God with the fourth song. It's an English song. நான்காவது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல். நாம் பாடி தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவோம், துதிப்போம், ஆராதிப்போம். Lightning flashing and heard the thunder roll. I felt some breakers dashing, trying to conquer my soul. I heard the voice of my Savior telling me still to fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. The world feels winds are blowing, temptation sharp and keen. I have a peace in knowing my Savior stands between. He stands to shield me from danger when earthly friends are gone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone.
to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. When in affliction's valley I'm treading the road of care, my Savior helps me to carry my cross when heavy to bear. Though all around me is darkness, earthly joys are gone, my Savior whispers, His promise will never be alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. He died for me on the mountain, for me they pierced His side. For me He opened the fountain, the crimson cleansing tide. For me He's waiting in glory, seated upon His throne. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. Oh, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Hallelujah. Amen. Never to leave me alone. அவர் நிச்சயமாக நம்மை கைவிட தேவன் இல்லை, கைவிட போகிறதும் இல்லை. ஆமென். ஹalleluya. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் அடுத்த வாசிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 1 Peter chapter 2 verse 15. Please read and get the God's blessings. For so is the will of God, that with well-doing He may put to silence the ignorance of foolish men. Amen. நீங்கள் நன்மை செய்கிறதினாலே புத்தியினே மனுஷருடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. ஆமென். Amen. Glory be to God, for God has given this wonderful verse for us. May God bless His word and the families who happen to read this. May God bless them abundantly and bless them. கர்த்தர் நிச்சயமாய் இந்த வசனத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். இதை நாம் படிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். May God bless this wonderful family. இதை படித்த குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம். சாட்சியின் நேரம். உங்கள் சாட்சிகளை தேவனுக்கென்று அவருடைய மகிமைக்கென்று நீங்கள் சொல்லும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please share and render your testimonies for others' faith for the glory of God, because God is so pleased with our testimonies
And he wants us to say that from our own mouth. Testimony time, Sakshi. All praise and glory to God. So can you hear me? Yes, we can hear you, ma. We can hear you. Yes, sir. All praise and glory to God. I thank God for giving me the good health, because last night I was having slight cold and fever, but my cold was very bad. I was having a running nose and full of cough and sneezing, and last night I didn't have sleep. I got up at 3:30. I got up at 4:30 in the morning, and then I was just roaming around having hot water. The whole family was sleeping. I was just going around the dark. And then on 7 to 8, 1 hour, I was slept, and then I was like that. And even after getting up, I had my breakfast, and then again I slept off. I was having fever. Then I had lunch. Again I slept off. I tried studying, but I couldn't, as my exams were coming. So from me, I was just praying to God and just took rest. I was just sleeping. All praise and glory to God, because from 5 to 7, I was okay. I was able to get up and sit, and I was able to do something. But again, from 7:30, my stomach started paining, and I was just going asking my mother to get me some medicine or something, which you can do at home. All praise and glory to God. God has given me the strength to sit and listen to the meeting and read the verses. And another thing, usually when I read, I'll be reading in English, but in Tamil I'll stammer a lot. So I'll not even open my mouth for reading Tamil. But for the past 2 days, God has given me the wisdom to read in Tamil. Every single time before I on the mic to read, I'll just pray and ask God to put the words in my tongue, and I should not get stuck in between, or I shouldn't stammer. I'll praise and glory to God for helping me read in both the languages and like healing me from my sickness. Thank you, sir. Glory be to God. Amen. For a wonderful testimony. As I was talking about the same thing 2 days before, when Sister Mary happened to read in Tamil, I was doing the same thing. Through God, we can just face anything, we can overcome it. Language will not be a barrier, and it's not going to be a kind of a hurdle, or it's not going to be a block for us. நிச்சயமாக மொழி என்பது நாம் தேவனை நோக்கி நாம் இருக்கும் பொழுது மொழி ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அல்ல. மொழிகளை பிரித்தவர் அவர், மொழிகளை உருவாக்கினவர் அவர். The one who created those languages, the one who happened to part and split those languages. If you read the Bible in Genesis, it says. So நிச்சயமாகவே நாம் அவரோடு நாம் இருக்கும்போது பயணிக்கும் போது நாம் கேட்கிற காரியங்களாம் வெளிப்படுத்துவார். கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் இந்த சாட்சியை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless the testimony. Any more testimonies? Please share to the glory of God. Praise the Lord, brother. This is Austin here. I just want to give my testimony. As you know, my after a long time, I took my blood test, for my cholesterol, for the liver test, everything, because I had a liver problem earlier where my bilirubin was so high. It's supposed to be below 1, and it had once, a few years back, it had shot up to 18, which is very bad. And in fact, after that, I was totally cured by a lot. And now it's come back. It is normal. So I took a test because, these 8-9 months, I haven't done a test, and I was at home. So I've done the test, and everything was totally normal. There's no problem whatsoever. So I just thank God for it. Only that my cholesterol is 325, which I feel is come down because it was almost 800. So it has come down there. And, I would like your prayers for me that the cholesterol comes back to normal also. Thank you so much, sir. Thank you very much. I praise God for this. And thank you very much. Thank you, brother. Thank you, brother, for the wonderful testimony. And I claim the healing to you right now, that God is going to provide the best of healing to you from your forehead, from the beginning till the end, from till your toe. God is going to cleanse you, God is going to wash you out, and you will receive a healing tonight. Lord, Heavenly Father, Lord, we have heard everything what brother has said. Lord, we not going to believe what the doctors say, and what those numbers are going to say, and what those levels and calculations and measures are going to say. Lord, we trust our entire hope in you. We put our entire hope and trust in you. Lord, we believe in you.
Lord, the same God who happened to heal all those impossible things and make it possible, Lord. Tonight, Lord, you're going to give a miracle. You're going to do a miracle. You're going to give a wonderful healing to brother, and brothers will testify in the forthcoming days as he's going to check and he's going to come back and tell you. Lord, we ask this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Do not worry, brother. God is going to Thank you, brother. Thank you, Pastor. Amen. 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 I would like to share a testimony of mine following the brother's testimony. Years before I was born, my father had a small hole in his heart. என்னுடைய தகப்பனாருக்கு இருதயத்திலே ஒரு சிறிய ஒரு சின்ன ஒரு துளை இருந்தது, ஒரு ஓட்டை இருந்தது. And people said that he's not going to live for long and he's going to die. அநேகர் மருத்துவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம், அவர் இன்னும் அதிக நாட்கள் உயிரோடு இருக்க மாட்டார், இறந்து போவார் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் ஜெபத்தின் நிமித்தமாக, விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக கர்த்தர் அந்த ஓட்டையை அடைத்து, கர்த்தர் அவர் கடைசி நாட்களிலே ஊழியம் செய்து முடிக்கும் வரைக்கும் கர்த்தரோடு இருந்தார். Amen. Hallelujah. God made him to serve for him. So he happened to sweep everything and he cleared it whole and he filled it. And my father was able to live till the ministry what was being given to him. He was able to live. So today I'm going to claim the same victory for Brother Austin, because the reason is God is going to give much more years for him to finish all his duties. He's going to discharge all his duties as a son, as a husband, as a father, and for everyone as a brother and friend, colleague, and a prayer warrior, and supporting in all those prayers and faith, everything, and taking the gospel to other people. God is going to be along with him, and God is going to surely make him and to be a living testimony in front of the world. Amen and amen, and God will do. Amen. I thank God for sharing my father's testimony right now, because the reason is many things happened. Many things happened. Even my father was admitted for tuberculosis, but after many years, and it was diagnosed, it was not even there. It did not exist. என் தகப்பனுக்கு tuberculosis என்ற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருந்தது. சின்ன விஷயம் என்று நான் சொல்லுகிறேன், காரணம் நான் கற்பனை இருக்கிறதுனாலே அது பெரிய விஷயமாய் மருத்துவர் கருதுகிறார்கள். It was a big thing for the doctors, but I consider it a small thing because my God happened to heal him because he wants to do his ministry. So we, the children of God, when we have the faith in him, when he happened to go against the world and share the word of God, God would be just standing next to us, protecting us. He is our shield, he is our armor, and he is going to be our helmet, and he's going to protect us in everything. So all these medical calculations, all the complications that we all have, diabetes or cholesterol or blood sugar or blood pressure or any kind of complications, including your eyesight, including everything, God is going to heal you right now, because we have the faith in the God who is greater and who is so powerful. நிச்சயமாக ஒரு பயங்கரமும் ஒரு பராக்கிரமமான தேவனை நாம் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக அவருடைய ஒரு பரிசுத்த ஒரு சுகத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள போகிறோம். And I would like to share another testimony. And a few days back, I was putting a prayer request. I told my left knee was like it had a pain. I was undergoing a severe ache, and I was not able to lean more. And I said, I need my brothers and sisters to pray for me with all your prayers and all that what we have put to God, and God has healed me. Today I'm able to walk steps, even from ground floor to the third floor. I'm able to use the stairs, and God has given that kind of a privilege for me. He has healed me. I thank you all for your prayers. I thank God for delivering me. When God can do that in my life, God can surely do that in your life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மட்டுமல்ல, உங்கள் கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கோ, even God is going to do that not only to your spouse or your children, God is going to do that to your parents too. So we will be praying continuously, and God will heal everything, and God is going to set everything free. Amen and amen. Please share testimonies for the glory of God. உங்கள் சாட்சிகளை தேவன் மகிமைக்கு நீங்கள் சொல்லும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். It is a wonderful thing, because when I think back about my past years, all I could think, all those accidents where I was not crushed, I was not powdered. God has been so good to me, and he's good for everyone and every day. And I was being reminded of another testimony, the same complication of what my father had, my nephew had it.
my sister's son. என்னுடைய அக்காவின் மகனுக்கு என் தகப்பனாருக்கு இருந்த அதே ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. When he was born, the doctors diagnosed that he had a small hole in his heart. அவன் பிறக்கும் பொழுது, குழந்தையா இருக்கும் பொழுது, when he was a baby, டாக்டர் சொன்னது இருதயத்துல ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்குது, அது வெறும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா நாள்பட வாக்குல அது மூடிடும், it will be covered as it grows, பட் ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. ரொம்ப பயந்தோம். ஆண்டு இடத்துல இதேதான் ஜபத்தை வைத்தோம். Lord, you have healed our father and you have proved and you have taken him for the ministry, and this boy is going to take care of his grandfather's ministry later. Lord, heal him. And God has healed him. Today, when we happen to check, it is not, it is nothing, it is no more, it is not there. அவனுடைய இருதயத்தை அந்த ஓட்டை இல்லை, சுகப்படுத்திருக்கிறார். I think Smiley would have said that in a testimony. I was just reminded about it. I'm just thanking God, for God makes the impossible to possible. அவரால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை, அவரால் ஆகாத ஒன்றும் இல்லை, அனைத்தையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை உள்ளது என நாம் ஆராதிக்கிறோம். Please share your testimonies. Do not just wait or say or preserve it for another day. இன்னொரு நாளுக்கு நீங்களோட சாட்சியை நீங்க சேர்த்து வைக்காதீங்க. சாட்சியா இருக்கும்போது நீங்க சொல்லுடைய காரணம், நீங்கள் சொல்ல 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 ஆண்டவர் வாழ்க்கையிலே அபரிவிதமான காரியங்களை செய்வார். When you happen to say the testimony about God, that God is going to be glorified, God comes down and does everything before that you could ask him. Amen. Any more testimonies? சாட்சி இருக்கா? Amen and amen. Hallelujah. Let's sing a small song and let's glorify God. And let's get on to the word of God. ஒரு சிறிய ஒரு கவியை பாடி, ஆங்கில கவியை பாடி நாம் தேசிய கடன் செல்வோம். Let's clap and sing and praise God. கையில தட்டி நாம் பாடுவோம். When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. The Spirit of the Lord moves in my heart, I rejoice like David rejoiced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I rejoice like David rejoiced. I'll rejoice, I'll rejoice, I'll rejoice like David rejoiced. I'll rejoice, I'll rejoice, I'll rejoice like David rejoiced. Let's clap and praise God. The Spirit of the Lord is moving right now along with us. He cures, He sets us free, He gives us happiness, He gives us peace, and makes us a comfortable living. Let's praise God. The last stanza here. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. I'll rejoice, I'll rejoice, I'll rejoice
like David rejoiced. I'll rejoice, I'll rejoice, I'll rejoice like David rejoiced. Hallelujah. We are going to dance, we're going to sing, we're going to rejoice in God because the Holy Spirit is still moving along with us among us. நிச்சயமாக நாம் தாவீதை போல நாம் ஆடப்போகிறோம், பாடப்போகிறோம், களிக்கூற போகிறோம், கம்பீரித்து மகிழ போகிறோம். காரணம் தேவன் பரிசுத்தாவின் நம்மோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Those who believe in it just say hallelujah. என்னோடு இதை விசுவாசிக்கிற யாவரும் கர்த்தருக்கு என்று வன்மையாக ஒரு அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்க. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Let's close our eyes and just have a small word of prayer. மூடி ஒரு சிறு ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். Our loving Heavenly Father, we give ourselves in a precious hand. Lord, teach us what we need to do and make us to learn these words without any difficulty. Let these words process our mind and reform our heart and make a life for us to live proper in your eyes. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Start. The word of God today, it's going to be, it was planned for different, it was planned in a different way, but God happened to give another kind of a thing. இன்று காலை முதல் இதை நான் இந்த பாடல்களை எல்லாம் நான் போடும்போது, ஜெபத்தை போடும்போது நான் நினைத்த விஷயம் ஒன்று, தேவன் கடைசி நேரத்திலே அவர் கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு வார்த்தை வேறு. All the 4 songs that we happened to sing, if you can see those 2 Tamil songs what we sang, it was sung, it was composed, it was performed by 2 prophets, wonderful prophets who happened to be in this soil. இந்த தமிழகத்திலே 2 பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். இவர்கள் பாடல்களை எழுதி அதை அந்த பாட்டுக்கு ஒரு மெட்டை அமைத்து அதை பாடி கற்றுக் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They were not only prophets, but they were also the great musicians. அவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளால் மட்டுமல்ல, பெரிய ஒரு இசைக்கலைஞர்களாக இருந்தார்கள். And the other 2 songs, normally the songs will be sung in the great ministers when they serve for God. இந்த மற்ற ஆங்கில பாடல் 2 பாடல்களும் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள், பெரிய பெரிய prophets, தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் பாடின பாடல்கள். So today my thing was about to take about prophets. இன்று நான் எத்தனைத்த விஷயம் தீர்க்கதரிசிகளை பற்றி ஒரு சிறிய ஒரு தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், தேவனுடைய வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பி செய்து கொண்டிருந்தேன். கடைசி நிமிடங்களிலே, last 1 hour, God changed the entire thing. From 7 to 8, God turned everything. கடைசியாக அந்த 7 to 8 ஆண்டவர் பேசின ஒரு வார்த்தை வித்தியாசமாக இருந்தது. Today I happened to hear a news about the demise of a senior person. ஒரு வயது முதிர்ந்த என்னோடு பணியாற்றிய ஒரு ஆசிரியை. A teacher who happened to work along with me, she is no more. Today she passed away. இன்று அவர்கள் இறந்து போனார்கள். அவர்களுடைய விஷயத்தை நான் இன்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். Because God already told that it is not his will for him to make her live, because he does not want her to suffer. ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, அவர் இதற்கப்புறமும் அவர் கஷ்டப்படக்கூடாது, நிம்மதியாக அவர்கள் மறித்து போக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். ஆனால் சில நேரங்களிலே மனிதாபிமான முறையிலே மாம்சத்திலே நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள், ஆண்டவர் இன்னும் அதிக ஆயுஷ்களை கொடுங்க என்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். We will praying in flesh out of just hope, out of love. We asked God, give her little more days, add a little more days to let her live. But the God's decision is totally different from a man's decision. கர்த்தருடைய ஒரு பெரிய ஒரு சித்தம் மனிதனுடைய சித்தத்தை விட வேறுபட்டிருக்கிறார். We all know it. The moment we have accepted Christ and we have to read the Bible, how true it is. நிச்சயமாக நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த வேதாகமத்தை வாசிப்பதற்கு பிறகு இயேசுவை அறிந்து கொண்ட பிறகு என்ன ஒரு மாற்றம். Because one thing I would like to add over here, ஒரு சிறிய விஷயத்தை நான் இங்கே சேர்க்க விரும்புகிறேன். Even I have seen my father translating from English to Tamil. When another pastor happened to preach in English, my father used to translate in Tamil. Another pastor used to preach in Tamil, my father used to translate in English. I have seen that. I'm part of it. But I never have done that in my life. ஒரு ஆங்கிலத்துல பேசும்பொழுது, ஒரு போதகர் பேசும்பொழுது அதை தகப்பனார் தமிழிலே
மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொடுப்பார். தமிழ்ல பேசுவோம், ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொடுப்பார். இதை நான் பார்த்திருக்கேன். நான் இதை பழகவில்லை. Even though when I studied in Bible college and when I was trained, but this kind of thing setup was not given over me because it was totally in English. முழுவதுமாக ஆங்கிலத்திலே இருந்ததுனால இதை நான் வந்து ஒரு வேதாகம கல்லூரியிலும் நான் பயின்று நான் கற்கவில்லை. But when I happen to preach the word of God, God directly happens to help me with the unknown words in both the languages. Sometimes it is very difficult because the same person translating in both the languages, it is very, very difficult because you need to have a track of what the other word God is saying. So you need to hear and you need to preach it. ஒரே நேரத்திலே ஒரே ஆசாமி தமிழ் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து செய்து கொண்டிருக்கிற காரியம் சாதாரண காரியம் அல்ல. ஒரு 2 வார்த்தை பேசலாம், ஆனால் தொடர்ந்து பேச வேண்டும் என்றால் ஆண்டு பேச நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும். நீங்க மொழிபெயர்ப்பும் செய்ய வேண்டும். It is not easy, but when I asked God, God said, "You will do it." So God, I asked God, how many work that you want me to do? You want me to sing? You want me to play the music? You want me to put the slide? You want to arrange the slide? You want me to roll it? And you want to do all the technical works? Lord, how is that I'm able to do it? And now you want me to translate too. In the keyboard வாசிக்கணும், இந்த பாடல்ல பாடணும், இந்த ஸ்லைடுல போடணும், இதெல்லாம் இது பண்ணணும், இந்த நடக்கிற இந்த ஆடியோ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். எப்படி ஆண்டரே இதுக்கு நான் மொழிபெயர்ப்பு நான் பார்க்கணும். God said one thing, if you're going to do that on your own might, you will never ever be able to do it. But when you trust in me and when you have the belief in me, when I put you in charge over there, when I take the control over there, and I can do it in you, and it will be happen. Amen. Hallelujah. நீ அதை உன் மனதில் எடுத்துக்கொண்டு நீ அதை செய்கிறதாக எடுத்துக்கொண்டு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக உன்னால் அதை செய்ய முடியாது. காரணம், அது உனக்கு உகந்ததான ஒரு காரியம் அல்ல. ஆனால் நீ என் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நிமித்தமாய், என் மீது வைக்கிற விசுவாசம் நீ என்னை கூப்பிடும் பொழுது நான் அங்கு வந்து நின்று உனக்கு அனைத்தையும் சரி செய்து கொடுப்பேன். நான் அதை உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன். நான் அதை செய்து கொண்டிருப்பேன். என் கருத்தை எடுத்துக்கொள்வேன். God is so wonderful. Today, even in our life, we think that many things is being planned and designed and been neatly well calculated up to our mind. That's what we think. இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் ஒழுங்காக அட்டவணையை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் ஒழுங்காக கணக்கிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். சரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் தேவனுடைய சுத்தம் வேறா இருக்கிறது. God's plan is totally different. We might think only in flesh, but God thinks more spiritual than flesh. நாம் மாம்சத்திலே மட்டும் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம். ஆனால் தேவன் மாம்சத்திலே சிந்திக்காமல் பரிசுத்தாவிலே அவருடைய பரிசுத்த ஞானத்திலே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். There's a difference between a man's thinking and a God's thinking. There's a difference between a man's desire and a God's desire, a man's will and a God's will. நிச்சயமாகவே மனிதனுடைய ஒரு எண்ணத்திற்கும் தேவனுடைய எண்ணத்திற்கும், மனிதனுடைய சுத்தத்திற்கும் தேவனுடைய சுத்தத்திற்கும், மனிதனுடைய ஒரு ஆசைக்கும் தேவனுடைய ஆசைக்கும் அநேக வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. Because as I always been telling you, when you come out of your house and stand on the road, you can see both ends, the extremes of your road. You can see to a certain extent, but you don't know what is beyond that because the buildings will be blocking over. If we happen to go to a terrace, you can find a little, you can see a little, but not the entire city or the country or the nation. ஒரு உங்கள் வீட்டை விட்டு நீங்க வெளியே வரும் பொழுது அந்த வாசலை நின்று கொண்டு இந்த தெருவினுடைய இரு முனையோடு நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த இரு இடத்துல நீங்க பார்க்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் அந்த கட்டிடங்கள் வரைக்கப்பட்டிருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது. ஒருவேளை உங்க வீட்டோட மொட்டை மாடியில வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பார்க்க முடியும். ஆனா இந்த முழு நகரத்தையும், இந்த முழு பட்டணத்தையும், இந்த முழு தேசத்தையும் பார்க்க முடியாது. But when you happen to be in a chopper, or when you happen to be in a drone or in a helicopter or in a flight or in a spaceship, when you happen to be there in a parachute, you can see the entire land of how God is created, how God has created, and how it looks like in your own eye. நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஹெலிகாப்டர்லயோ இல்ல இன்று எடுக்கக்கூடிய இந்த பறக்கக்கூடிய இந்த சிறிய விண்கலங்களோ இல்ல கோள்களோ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு பாராஷூட்லயோ ஹெலிகாப்டர் ஃபிளைட்லயோ நீங்க போகும்பொழுது கீழே இருக்கிற அந்த நகரத்தை முழுதாக நீங்க பார்க்க முடியும். என்ன அழகா இருக்கிறது உங்களுடைய கண்களுக்கு ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுக்கிறார். So this is how it actually happens in real life. We plan something, we expect something, but God has planned something. God expects something in our lives. நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்ப்பது வேறு, நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது, கர்த்தர் எதிர்பார்ப்பது வேறு, அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது வேறு. Because he can see beyond your boundaries what you cannot see. Amen. Hallelujah. உங்களுடைய கண்களுக்கு பிரசித்தமாய் இல்லாத காரியங்களையும் உங்கள் கண்களுக்கு புலப்படாத காரியங்களையும் நீங்கள் பார்க்கும்படியாக தேவன்
அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். You cannot even see what is your actual problem and how far is your problem and how long it will take the problem to come in and just land in your place. You will not know, but God knows it. உங்களுடைய பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில எவ்வளவு நேரத்துல எவ்வளவு நாள்ல எப்போ வரும் என்ன சூழ்நிலை வரும் உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு தெரியும். Many people make mistakes in life because they go and ask against the will of God. Even in my life, I have asked many things against the will of God. I asked God, God, I want this, somehow I want this. அநேகரை போல நானும் என் வாழ்க்கையிலே சில விஷயங்களை நான் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன், கேட்டு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். அன்று நிச்சயமா எனக்கு வேண்டும், அன்று எனக்கு கொடுத்தா ஆகணும். But the thing is, God says no, He will give. அவர் இல்லை என்று சொல்லுவார், நிச்சயமா கொடுப்பார். Because even though He has a plan, He will give it. He will teach us what kind of a problem that will come along with it. நிச்சயமாகவே அதனோடு என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும் என்று அந்த பிரச்சனை மூலம் சொல்லிக் கொடுப்பார். And He will make us to learn our lesson. And when we go back and ask Him, God, this is what happened. He says, this is what I said. You asked for a rose. I said it is along with thorn, and you still asked for it. I gave it. I know it will hurt you, but just now you got hurt. It is bleeding. You come to me and say, God, I'm hurt. And it's bleeding. Now I know what to do. That's why I said, wait for it. And again, God takes back the rose. He just wraps it along with a kind of a plastic cover or something, and He makes it as a bouquet or a kind of a nice kind of a thing where it doesn't hurt you, and He gives it in your hands that does not harm you. உங்கள் கைகளை அதை கொடுக்கும்பொழுது அதை வாங்கி அதை சுற்றி அதை பத்திரமாக கொடுக்கும்பொழுது அதை நான் பெற்றுக்கொள்ளும் காரணம் முந்தைய பொருளை நான் வாங்கின போது நான் அடம் பிடித்து வாங்கி விட்டோம். லைக் ஸ்மால் சைல்ட் மிகவும் அடம் பிடித்து நம்ம வாங்கி விட்டோம். சோ வாங்கின பிறகு அது கையில குத்துதுன பிறகு இன்று நமக்கு ரத்தம் இருக்கும்போது அந்த வரையே எனக்கு வலிக்கிறது, நான் கேட்கறது எனக்கு ஆயிடுச்சுன்னு ஆண்டு சொல்றேன். நான் சொன்னேன், நீ கேட்கல, நான் கொடுத்தேன், இப்ப பாடத்தை கத்துக்கணும். இப்ப இதுக்கப்புறமா என்கிட்ட கூட நான் ஒழுங்கா அந்த முள்ளுலாம் எடுத்துக்கிட்டு I remove those stones, I'll give it to you. This is what God says. And you know what, the word of God is so nice when we happen to read it. God talks to us with the actual terms and meanings of it. நிச்சயமாக நாம் படிக்கும்போது கர்த்தர் அதற்கு உண்டான ஒரு சரியான பதத்தையும் அர்த்தத்தையும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த ரோமன் புத்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் நீங்க பாருங்க. Romans chapter 9 verse 16. ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, இறங்குகிற தேவனாலேயா. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Imagine a life without God's mercy. Imagine that you are living right now in Chhattisgarh, or you're living in Uttar Pradesh, or you're living in some part of the world where, or you live in a communist country where you are not allowed to pray, or you're not allowed to praise God. நீங்கள் ஒரு வேறு வட மாநிலத்திலே ஒரு ஆண்டவரை துதிக்க முடியாத ஒரு ஸ்தலத்திலே இல்ல ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளே நீங்க இருக்கும் பொழுது யோசித்து பாருங்கள், ஆண்டவரை துதிக்க முடியாது, ஜெபிக்க முடியாது, பேச முடியாது. What would your life be? But God has given His mercy to us because He proves that He has given a blessed life comparing others. மற்றவர்களை காட்டிலும் நமக்கு ஒரு அதிகமான ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துக்கிற காரணம் அவருடைய திட்டமாக இருக்கிறது. It is purely His mercy that we are living. Many people happen to leave this state and happen to move to North India and remote villages because they want to start their business into a big thing. Today, they all are coming back. நிறைய பார்க்கும்போது தமிழர்களை திரும்ப இந்த மாநிலத்திற்கு வரும்படியான ஒரு சூழ்நிலை அமைகிறது. Because they thought that what they have planned, it is so perfect. But God says that is not the plan that He has for you. அவர்கள் நினைத்த காரியம் நான் எடுக்கிற எல்லா முடிவுகளும் சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் கர்த்தர் கூறுகிற ஒரு காரியம், உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல. It is not the way that you think that I think. That is something I always think the best of you. Amen. Hallelujah. உனக்கு நல்லது எது என்று எனக்கு எண்ணி நான் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். I'm giving you the best, but you want the worst. நிச்சயமாகவே நான் வாழ்க்கைக்கும் உனக்கும் நலமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நீ ஒரு மட்டமான ஒரு அல்பமான ஒரு ஆசைக்கு நீ உனக்கு துணை போய் கொண்டிருக்காய் என்று அவன் கூறுகிறான். See, it is something that we need to listen to the word of God and we need to follow that exactly what God wants us in our life to happen. நிச்சயமாகவே இந்த வசனம் நாம் படித்துக்கொண்டு அவருடைய சித்தத்தை பெற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். Because we don't ask God's will to buy a refill or a pen or a pencil. ஒரு பேனா ரீஃபில் வாங்குவதற்கோ இல்ல ஒரு பேனாவையோ இல்ல ஒரு ஸ்கேல் வாங்குறதுக்கோ ரப்பர் வாங்குறதுக்கோ நம்ம அவருடைய சித்தத்தை கேட்கல. ஆனா ஒரு பெரிய விஷயம் அவருக்கு சித்தத்தை கேட்கிறோம். Because we are scared to take a bigger decision. So sometimes we go and ask God, what is your will? Lord, let thy will be happen. அன்று உங்களுடைய சுத்தம் நடக்கும்படியே கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஏன்னா பெரிய விஷயம் பகலக்கால் வைக்கிறேன். I'm taking a longer footstep. I'm taking a longer measure
well, I'm scared of it. But for a shorter thing, I don't ask. சின்ன விஷயம் கேட்கறதில்லை. But in front of God, all things are equal. சிறியது பெரியது என்றெல்லாம் ஒன்றாக இருக்குது. God happens to do everything in life so big, for him it is so small. ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் மிகப்பெரிய காரியங்களாக அவருடைய கண்களுக்கு மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறதா செய்து கொடுத்து விடுகிறார். But God sees that whether we ask the will of God and do it. Amen. நிச்சயமாகவே நாம் ஒரு சித்தத்தை பெற்றுக்கொண்டு செய்கிறோமா இல்லையா என்று கர்த்தர் நம்முடைய வினாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் நம்மளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 22ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். In Revelation chapter 22 verse 17 it says, and the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள், கேட்கிறவனும் வா என்பானாக, தாகமாய் இருக்கிறவன் வரக்கடவன், விருப்பம் உள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன். We don't know when we are being given something for a free hand, when something is being given as 1+1, or when something is given as, if you buy this, we're going to give this freely. We don't know the worth of it. நிச்சயமாக ஒரு பொருள் இலவசமாக வரும்பொழுது அதற்கு மதிப்பு கிடையாது. அதை நம்ம ஒரு பெரிய விஷயம் எண்ண மாட்டோம். Suppose you buy a Rolex or a Redo, ஒரு பெரிய ஒரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்ல ரேடோ வாட்ச் நீங்க வாங்கும் பொழுது விலையுயர்ந்த ஒரு பொருளா இருக்கும் பொழுது, or else you buy a car, you buy a Ferrari or a Porsche or a Jaguar or anything, ஒரு ஆடியோ இல்ல ஒரு ஜாகுவாரோ இல்ல Ferrari நீங்க வாங்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் படுது. 10 முறை நீங்க ஆலோசிச்சுக்கிட்டு நான் வாங்கிட்டோமா, நான் நஷ்டப்படுவேனா, Lord, shall I buy or will I be in loss? You ask too many questions because it's something big, but for small things you don't. But God sees your smallest things too. நீங்க சின்ன விஷயத்துல பெரிய விஷயம் சித்தி கேட்டு நீங்க செய்ய வேண்டாம் ஆண்டு பார்த்து கொண்டு, because God wants you to be happy. He gives everything freely to you. Amen. நிச்சயமாக நீங்கள் சுகமாக வாழும்படியாக கர்த்தர் உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்து கொடுக்கிறார். I just want to ask you, my dear brothers and sisters, does God charge anything for what He's been giving for all these years? நிச்சயமாக உங்க மனதை தொட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம், கர்த்தர் உங்களிடம் ஏதாவது விலை பேசினாரா, இல்லை விலைக்கு நீங்கள் எடுத்து வாங்கினீர்களா, ஏதாவது நீங்கள் காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கலாம், இந்த ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக இல்லை. God is giving everything freely, but the only thing that He sees, a little counterpart that He sees, a little, what to say, a kind of assurance and a guarantee that He sees that you ask Him for His will, because it's a guarantee of your trust and faith. அவர்களுடன் கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், ஆனால் கேட்கிறதுக்கு முன்பதாக ஒரு சித்தத்தை நீங்கள் பெற விரும்பல என்று கேட்கிறார். காரணம் அந்த சித்தத்தினுடைய அளவு உங்கள் விசுவாசம், உங்கள் நம்பிக்கை அவர் மீது இருக்கிறது. Sometimes when people go and just do everything according to their mind, finally they come and blame God. Lord, you don't have eyes. Lord, you don't have ears. Lord, you don't see what struggle I'm into. ஆண்டவரே, நிச்சயமாக உங்க கண்ணிலே உங்க காலிலே உங்க கேட்கவில்லை, நான் இவ்வளவு கஷ்டம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கேன். எப்ப கேட்பாங்க? எல்லா பிரச்சனையும் மாட்டிக்கொண்டு கேட்பாங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்பதாக ஒரே ஒரு விஷயம் ஆண்டரை நோக்கி, Lord, if it is thy will, ஆண்டவருடைய சித்தமா இந்த கேட்டிருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்காது. You know, every student, when they are into smaller classes, when they have to write exams, all they have the religious beliefs, they put the religious symbols on top of the paper. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்களும் செய்திருப்பீங்க, சின்ன வயசுல எல்லா ஒரு பரீட்சையிலையும் அவங்க ஒரு கடவுளுடைய ஒரு அடையாளத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பேப்பருடைய மேல எழுதுவாங்க, காகிதத்தால எக்ஸாம் பேப்பர். We all write, we put a cross, some people write praise the Lord, some people write hallelujah, Jesus saves. All this we do, and other religious people they do it otherwise. நாம் இயேசு ரத்தம் ஜெயம் என்று போடுவோம், சிலுவை போடுவோம், ஜீசஸ் எழுதுவோம், இதெல்லாம் பண்ணுவோம். மற்ற இடத்தார் மற்ற விஷயம்லாம் போடுவாங்க. இதனுடைய அடிப்படையோட காரணம் என்னன்னா, they have the faith in God, even though I have not studied, my God will make me to pass. நான் இதையெல்லாம் நான் செய்யாம இருந்தாலும் என் தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று அந்த சிறு பிள்ளைகள் மனதிலே இருக்கிற ஒரு விசுவாசம் இன்று வளர்ந்த பிள்ளைகளாக நாம் ஏன் இல்லை? Why is that a small faith is being kept over there in the heart of the small children? Why that small faith is not there in this grown children that we? Because years past, we know what is small, we know what is big. We are not bothered about the will. வருடங்கள் போகின்ற காலங்கள் போகின்றன, சிறிய காரியங்கள் பெரிய காரியங்களை பிரித்து வைத்து விட்டோம். நமக்கு எல்லாம் சிறிய காரியங்கள் நம்ம முடிச்சுக்கலாம், பெரிய காரியங்கள் மட்டும் தேவன் கேட்கணும். பிரிச்சு வச்சதுனால என்ன பண்றோம், பெரிய காரியங்களுக்கு காண்பிட நிற்கணும். How unworthy are we to go and seek His presence when we go and ask God, I've just come for a bigger application, small things I don't. எவ்வளவு ஒரு அவமானமா இருக்குல்ல, ஒரு பெரிய காரியங்களை மட்டும் ஆண்டு நோக்கி பார்த்து சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கோட்டை விடுறது.
It's almost like you give your parent a kind of an assurance. I don't want your help. I know what I need to do. I'm doing. If I'm not able to, well, it is beyond my limit, financially or anything, I'll come and seek your help, showing that you're grown up. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய காரியம், நான் வளர்ந்து விட்டேன், எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை, ஒருவேளை எனக்கு தேவையா இருக்கிற பட்சத்துல அது பணமோ அது பொருளோ கூடாது, நான் கேட்கிறேன், அதுக்கு நீங்க ஒண்ணு செய்தாலும் என்ன நான் பார்த்துக்குவேன். All the children say this to their parents. எல்லா குழந்தையும் சொல்லக்கூடிய விஷயம். This is a part of disobedience. This is a part of disrespecting the parents. எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க பார்க்கும்பொழுது பெற்றோர்களுக்கு விரோதமாக பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு கீழ்ப்படியாமை குறிக்கிறது. இது ஒரு ஒரு ஒழுக்கத்துக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம். The same thing that we are doing with our heavenly Father, the heavenly parent, by putting him out of the track and just going on our own will. அநேக நேரங்களில் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், சிறு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரம தகப்பனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக, தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அவரை நாம் தள்ளி இருந்து நான் பார்த்துக்கிறேன், அந்த சின்ன விஷயம் நான் பார்த்துக்கிறேன், பெரிய விஷயம் மட்டும் நீங்க வாங்க நம்ம சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். We need to think about what kind of a life that we are living. That is so important. Every incident, every second or every word, it is more important in life than how much of credit that you give to God. எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய வாழ்க்கை தருணங்களில் ஒரு நிகழ்வுகளிலும் ஒரு செகண்ட்ல நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 1 பேதுரு புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம், and 1 Peter chapter 2 verse 15 it says, நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. For so the will of God, that with well doing he may put to silence the ignorance of foolish men. Because sometimes the foolish people like to come and have a control over us. They will try to dictate them, they will try to teach us, they will try to just come and fool us. Even they won't know what is happening, but they'll come and fool us. அநேக நேரங்களில் புத்தியிடமா இருக்கிற முட்டாள்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது, நம்ம என்ன செய்யணும் அவர்கள் தீர்மானிப்பதும், நமக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு தேவை அவங்க சொல்லிக் கொண்டிருப்பாங்க, நாம் கேட்க முடியாது முட்டாங்க. ஆனா தேவன் சொல்லுற ஒரு காரியம் வசனத்தின்படி இருக்கிறது, நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. So for the will of God that well doing, he may put aside the ignorance of foolish men. God has given that kind of a blessing to you when you have accepted Christ. கிறிஸ்துவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதன் நிமித்தமாக இந்த ஆசீர்வாதத்தை கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். So when you put everything to his feet, asking for his will, everything will be done so comfortably, so neatly. So long if you wouldn't have done that, try to follow that from today. அவருடைய பாதத்தை நீங்கள் சிறிய பெரிய காரியங்களை வைத்து நீங்கள் கேட்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும், செழிப்பான வாழ்க்கையா இருக்கும், நல்ல வாழ்க்கையா இருக்கும். இல்லை என்றால் உங்களுடைய சுயசித்தபடி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அது சந்தோஷம் இருக்காது, அது கஷ்டங்கள் மட்டுமே இருக்கும். Because the word of God clearly says every moment about the will of God. நிச்சயமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த ஒரு சித்தத்தை பற்றி ஒரு வசனத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. We need to follow it. Please, உங்களோட வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்யாமல் இனிமேல் செய்ய போகிற காரியங்களை எல்லாம் நினைத்து பார்த்து கர்த்தருடைய சித்தத்தை அதை பெற முடியாது என்று செய்து கொண்டிருங்க. Please do according to the will of the Lord. Even your children will be taught out of their actions to follow that. உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியமா இருக்கும், அவருடைய வாழ்க்கையை செய்வார்கள். And Matthew chapter 6 verse 10, it says, "Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven." உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. We tell this prayer each and every time when we happen to do the Lord's prayer. ஒவ்வொரு முறையும் பரமண்டல ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுக்கும்போது நாம் சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம். But are we following it? நாம் இதை பின்பற்றுகிறோமா? நிச்சயமாக சொல்லுங்க. Because we happen to compare. This is the smallest issue. That is the biggest issue. Smallest things I can manage. My spouse can manage. The bigger issue will put it to God. இது சின்ன விஷயம், இது நானும் என்னுடைய கணவன மனைவி நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளும், இது பெரிய விஷயம் நானும் கொடுக்கிறோம். This is what the mentality of our Christian life. இது இந்த ஒரு சூழ்நிலை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு புத்தியானது கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறது. But God clearly talks about it. He wrote it, he gave it very clearly. நிச்சயமாக அவர் எழுதி கொடுத்தவர் முன்பாகவே. உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியில் என் வாழ்க்கையிலையும் நான் கையிட்டு செய்கிற எல்லா வழிகளும் என்னோட இருக்கிறாங்க. Lord, the kingdom come, thy will be done in earth, in my life, in my career, in my whatever the thing that I have happened to do, everything along with it, there will be there as it is in heaven. How many of us pray like this? Our prayers need to be changed. நம்முடைய ஜெபங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும். விசுவாசத்தினுடைய அறிக்கையை நாம் சொல்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். It is not for us to only say those faith in words in prayer,
all in testimonies, but we need to practice that in our real life. This is the word of God, and God wants to talk to us about this. Truly speaking, I was about to talk about the prophets, but God was telling me again and insisting me to talk about this will of God and will of man. நிச்சயமாகவே தீர்க்கதரிசியை பற்றி நான் எடுக்க வேண்டிய ஒரு 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 எனக்கென்ற ஒரு ஆயத்தம் நான் செய்து கொண்டிருந்தேன். தேவனும் இன்று சித்தை பேசும்படிக்கும் அடியோட பேசிக் கொண்டிருந்தார். மனிதனுடைய சித்தம் என்ன, தேவனுடைய சித்தம் என்ன? Because today when I happened to read the news of my colleague, the old teacher, I really thought God has everything on his pocket time. என்னோட கூட வேலை செய்த சக ஆசிரியர் மற்ற போக செய்தார் கேட்டபோது நான் யோசித்த விஷயம், கடவுள் எல்லாத்திற்கும் தேவன் எல்லாத்திற்கும் திட்டமாய் காலமாய் அவர் விண்ணி வைத்திருக்கிறார். And we need to take whatever it could be, we need to listen and obey to the will of God. நிச்சயமாகவே நாம் தேவனோடு இருக்கிற இந்த காலங்கள் அவருடைய தீர்வில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய சித்தத்திற்கு நாம் ஒத்துக் கொடுக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். சித்தத்திற்கோடு நாம் ஒத்துக் கொடுக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை தூசியை போல மண்ணை போல சிவரிப்பது. Let's close our eyes. கண்களை அப்புறம் மூடுவோம். ஒரு சிறு ஜெபம். Let's pray to God. I request Sister Preeta Frank Lauren to come forward to pray the closing prayer and for all the families now. நான் மற்ற சகோதரி பிரீதா அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன். இங்க இருக்கிற எல்லா குடும்பத்திற்கும் இந்த முடிவு ஜெபத்தை நீங்க செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம். துதிகள் மத்தியில வாசமாயிருப்பவரே, நல்லவரே, வல்லவரே, வாக்கு மாறாதவரே, எங்களோடு கூட எப்போ இருப்பவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். இது தகப்பனே இந்த 23வது நாளாக நாங்க காணும்படியாக நீர் செய்த கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. அப்பா எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இதோ ஒரு குடும்பமாய் ஆண்டவரே நோக்கி பார்க்கபடியான ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கீங்க, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எங்கள் வாழ்வில் செய்த எண்ணில்லாத நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அப்பா இதோ கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின் படி தகப்பனே நாங்கள் அநேக நேரத்துல எங்களுடைய சித்தத்தின்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களிடத்துல நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆனாலும் தகப்பனே நீர் செய்கிற காரியம், நீர் எங்களுக்கு தருகிற காரியம் அதை காட்டிலும் மேலானது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. வேதம் சொல்கிறது, மீனை கேட்ட மகனுக்கு பாம்பை தருவாரோ என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது சுவாமி. ஆம் தகப்பனே, நாங்கள் அநேக காரியங்களை தகப்பனே அது பாம்பு என்று தெரியாதபடிக்கு நாங்கள் மீன் என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் உமக்கு தெரியும் தகப்பனே இந்த காரியம் எங்களுக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா, நன்மையா தீமையா என்று சொல்லி உமக்கு தெரியும் சுவாமி. அப்படியாக தகப்பனே ஒவ்வொரு காரியமும் ஆண்டவரே உம்மிடத்துல நாங்கள் ஒப்படைத்து தகப்பனே அப்பா உங்களுடைய சித்தத்துக்கு என்று காத்து கொண்டிருக்க கிருபை பாராட்டுங்க. அவ்விதமான விசுவாசத்தை எங்களுக்கு ஊற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்களுக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும், இது இப்படியாகட்டும் இப்படியாகட்டும் என்று நாங்கள் சொல்லாதபடிக்கு ராஜா ஒரு பவுலை போல ஆண்டவரே தகப்பனே இது நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும் என்ற விசுவாசத்தை ஆண்டவரே அப்பா தேவன் எங்களுக்கு தந்தாலும் தராவிட்டாலும் என்ற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தகப்பனே எது நடந்தாலும் அது நன்மைக்கே, தேவன் தருவதெல்லாம் நன்மையானது என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது சுவாமி. அவ்விதமாய் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது நன்மையான காரியம் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டதான விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதோ நாங்கள் குழந்தையை போல இருக்கும் பொழுது நாங்கள் குழந்தையா கூடிய விசுவாசத்தோடு நாங்கள் இருந்தோம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல விசுவாசத்தில் நாங்கள் வளர கிருபை பாராட்டுங்க. ஒரு யோபை போல கர்த்தர் தந்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார் என்ற விசுவாசம் ஆண்டவரே ஒரு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேதை போல சுவாமி கர்த்தர் எங்களை விடுவித்தாலும் விடுவிக்காவிட்டாலும் என்ற விசுவாசத்தை போல தகப்பனே நீர் பாப்பா உம்முடைய விசுவாசத்தை போல இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கினால் நீங்க கடவுது இல்லை என்றால் என்று சொல்லும்படியான ஒரு விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. கர்த்தருக்கு நாங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது விசுவாசத்தோடு நாங்கள் இருக்க கிருபை பாராட்டுங்க. எங்களுடைய பலன் ஆண்டவரை குறைந்து போகாதபடி சுவாமி உடைய வசனம் சொல்கிறது போல கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்கள் கழுகை போல எழுதி பறப்பார்கள் என்ற விசுவாசத்தை படி தகப்பனே நாங்கள் காத்திருக்கும்படியாக கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா. தகப்பனே அப்பா நீர் சொன்ன அப்பா வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் தகப்பனே, அது லேட் ஆகலாம், நாங்க அநேக காரியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்திருக்கலாம் ஆண்டவரே, அதற்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கலாம் சுவாமி, அது டிலே ஆகலாம் ஆண்டவரே, ஆனால் அது பொய் சொல்லாது சுவாமி. ஏனென்றால் அழைத்தவர் நீர் உண்மை உள்ளவரப்பா. அதுபடியாக சுவாமி எங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா சுவாமி எங்களுக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேமிலிஸ்க்காக உடைய சமூகத்துல வருகிறோம் ராஜா. இம்மட்டும் பாதுகாத்த தேவன் இனிமேலும் நீ பாதுகாக்க வல்லவரா இருக்கிறீர், அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டவரே குடும்பத்தை நீங்க பாதுகாப்போடு நடத்துங்க. அவர்கள் போகையிலும் வருவையிலும் ஆண்டவரே விசேஷ பாதுகாப்பு அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும் சுவாமி. அவர்களை செய்யற வேலையை ஆண்டவரே நீங்க ஆசீர்வதிங்க. வருகிற நாட்கள்ல ரெட்டிப்பான நன்மைகளை ஆண்டவரே கண்டுகொள்ள திரும்பி பாராட்டுவீராக சுவாமி. பிசினஸ் பண்ணுகிறவங்க ஆண்டவரே அந்த பிசினஸ் உடைய காரியங்கள்ல ஒரு ஆண்டவரே ஒரு நன்மையை கண்டுகொள்ள திரும்பி பாராட்டுவீராக தகப்பனே. அப்பா இதோ இந்த 2-3 நாட்கள் தகப்பனே
தகப்பனே புயல் வரும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறார்கள் சுவாமி. ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், காற்றையும் புயலையும் அடக்கின தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்கள் ஒவ்வொரு அப்பா ஃபேமிலிஸ் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க தகப்பனே. இந்த மலையிலிருந்து ஆண்டவரே, இந்த புயலிலிருந்து தகப்பனே எங்கள் ஃபேமிலிஸ் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. அவர்கள் ஸ்தலத்துல இருக்கிற இடத்தை சுற்றிலும் ஆண்டவரே வேலி எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. வெளியே செல்லும் பொழுது வரும் பொழுது தகப்பனே நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. விசேஷமா தகப்பனே அப்பா எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக வருகிறோம் சுவாமி. எங்கள் பெற்றோர்களுக்காகவே நல்ல சுகன்பலன் ஜீவன் ஆரோக்கியத்தை தாங்க ராஜா. அவர்கள் எல்லாம் தகப்பனே வயதான காலத்துல இருக்கிறார்கள் சுவாமி. இதோ வயது கோயில் திரும்பும் என்று சொல்லும்படியாக சுவாமி அவர்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் தாங்க. அவர்கள் ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள வரையிலும் தகப்பனே அவர்கள் படுக்கையில விழாதபடி சுவாமி அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, பலப்படுத்துங்க. எங்களுடைய தகப்பனே சிறு பிள்ளைகளுக்காய் வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் இந்த சமூகத்துல வருகிறோம் தகப்பனே அப்பா. எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் தகப்பனே அப்பா ஒரு தானியலை போல சுவாமி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக, ஒரு சாமியலை போல தகப்பனே உங்களுடைய கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க கிருபை பாராட்டுங்க. இதோ உங்களுடைய பிள்ளைகளும் வாலிபர்களும் அப்பா தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது போல சுவாமி வருகிற நாட்கள்ல தகப்பனே எங்கள் பிள்ளைகளின் ஆண்டவரே அப்பா சொப்பனங்களை தரிசனங்களை கண்டு சுவாமி உமக்கென்று தகப்பனே எழுந்து பிரகாசிக்க கிருபை பாராட்டுங்க. பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே நல்ல கல்வி அறிவு ஞானம் அப்பா தெய்வீக ஞானத்தால பிள்ளைகளை நிரப்பும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஹெல்த் தாங்க சுவாமி அப்பா. இது வின்டர் சீசனாக இருக்கிறது, அநேக பிள்ளைகள் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் சுவாமி. கோல்டோ வீசிங் ப்ராப்ளமோ இல்லாதபடிக்கு எங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா. பிள்ளைகளுக்கு எதிராக அநேக பாவ காரியங்களை நாங்கள் தேசத்துல கேள்விப்படுகிறோம் சுவாமி. எங்கள் பிள்ளைகளை தகப்பனே பொல்லாதவனுடைய கண்களுக்கும் தீங்கு செய்யறவனுடைய கைகளுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளை மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா. இதோ சுவாமி எங்களுடைய சகோதர சகோதரிக்கால் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு தலைவனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அவர்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் தாங்க சுவாமி. ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் சிறு பிள்ளைகளாய் வாலிப பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். அநேக நாட்கள் ஆண்டவரே அநேக காலங்கள் ஓட வேண்டிய நாட்கள் உண்டு சுவாமி அப்பா. அதனால எங்க ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நல்ல ஹெல்த் தாங்க. எதிர்காலத்தை குறித்ததான பயங்கள் அப்பா இந்த வேர்ல்ட்ல அன்சர்டனிட்டிஸ் உண்டு சுவாமி. வேலை குறித்ததான கவலைகள், பயங்கள், பிள்ளைகளை குறித்ததான கவலைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் கூட கர்த்தாவே கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு, அநேகருக்கு தகப்பனே அப்பா பலவீனங்கள் உண்டு சுவாமி. எங்களை எல்லாம் பலப்படுத்துங்க. பிள்ளைகளை காணும்படியான கிருபைகளை தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. குடும்பத்தில் தெய்வீக சமாதானம் இருக்கட்டும் சுவாமி, சந்தோஷம் இருக்கட்டும் சுவாமி, பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. பினான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஞானத்தை எங்களுக்கு தாங்க ராஜா அப்பா. எங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது ராஜா இந்த நாட்களிலே அப்பா எங்களுக்கு நல்ல ஆண்டவரை போஷிக்கிறீங்க அப்பா. எங்கள் கையின் பிரயாசம் நீங்க ஆசீர்வதித்திருக்கீங்க. நாங்கள் ஒன்றுக்கும் குறைவில்லாதபடி நீங்க வழிநடத்தி வரீங்க. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வருகிற நாட்கள் எப்படி இருந்தாலும் தகப்பனே, பொருளாதார சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் சுவாமி எங்கள் குடும்பத்துல ராஜா கொஞ்சத்துல ஆண்டவரை நாங்கள் நிறைவை கண்டுகொள்ள பாராட்டுங்க. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முடிவிலையும் மீதியான துடிக்கைகளை எடுக்கும்படியான கிருபைகளை ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சிறு குழந்தைகள் வயதானவர்கள் வரை ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சமூகத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா. எங்கள் குடும்பத்துல ஆவியானவர் வாசம் செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானவர் எங்குண்டோ விடுதலை உண்டு என்று சொன்னீரே சுவாமி. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கிற வியாதிகள், வறுமைகள் அப்பா, வேதனைகள், கவலைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக ஆவியானவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் வாசம் பண்ணும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா. எங்கள் மத்தியில இல்லாத குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் வருகிறோம். அவர்களும் ஆண்டவரே அப்பா வெகு சீக்கிரத்தை எங்களோடு கூட சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு குடும்பமாய் ஆண்டவரே நோக்கி பார்க்கும்படியான கிருபைகளை தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த ஆண்டவரே சுஷிலனா குடும்பத்துக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. சுஷிலனாக்காய், ஆண்டிக்காய், ரேஷ்மாக்காய் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை நீங்க ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் செய்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே அப்பா. ராஜா அவர்களுக்கு எதிராக எந்த ஆயுதத்தை நீங்க வார்க்காம போன பண்ணுவியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். திருவாளன் கொண்டு வருகிற எல்லா அப்பா பிரச்சனைகளில் இருந்து ஆண்டவரே நீங்க பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சோர்வுகள், அசதிகள், பலவீனங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க. குடும்பத்துல தெய்வீக சமாதானமும் சந்தோஷமும் இருக்கட்டும் சுவாமி. நீங்க ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா அப்பா. அந்த பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகளை கனப்படுத்துங்க ராஜா. உங்களுடைய ஊழியக்காரின் வார்த்தைகளை கனப்படுத்துங்க தேவன் சுவாமி. அவர்கள் பிள்ளைகள் என்னென்ன வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார்களோ சுவாமி, யாருக்காக சொல்லுகிறார்களோ தகப்பனே அந்த ஜெபங்களை ஆண்டவரே நீ கனப்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. வருகிற நாட்கள்ல தகப்பனே அவர்கள் ஆண்டவரே 100,000 ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்யும்படியான கிருபைகளை தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வீட்டை சுற்றிலும் அக்னி வெளி அனுப்பினாங்க சுவாமி. தோப்புல வரல விசேஷ பாதுகாப்பை தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் அதிக நாட்கள் தகப்பனே அப்பா அவர்களுக்கு ஆண்டவரே ஜீவனை கொடுத்து சுவாமி உமக்கென்று தகப்பனை எழும்பி பிரகாசிக்கிற, எழும்பி சாட்சி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் அநேகருக்கு தகப்பனை திறத்தின் வாசலிலே நின்று தகப்பனை அநேக ஆத்துமாக்களுக்காய் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் அவர்கள் வைத்திருக்கிறபடினால் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. தொடர்ந்து அவர்களை பலப்படுத்துங்க ராஜா. எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவரே ஒரு விடுதலை கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வேலையை ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மென்மேலும் குடும்பத்தை ஆண்டவரே உயர்த்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா. தொடர்ந்து கர்த்தாவே ஒவ்வொரு ஃபேமிலிஸ்காய் மீண்டுமாய் வருகிறோம் சுவாமி அப்பா. இந்த வருகிற இந்த 2-3 நாட்கள்ல வருகிற இந்த புயலுக்காக மீண்டுமா இந்த சமூகத்துல வருகிறோம் ராஜா. சென்னை பட்டணத்தை ஆண்டவரே அப்பா அப்ப அநேக ஆண்டவரே ஷீஷோர்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக, குடும்பங்களுக்காக, அந்த பட்டணங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா. நீ நினைவே பட்டணத்தை அழிப்பேன் என்று சொன்னீங்க. ஆனாலும் ஜனங்கள் அப்பா அவன் நோக்கி பார்த்த பொழுது சுவாமி அந்த பட்டணத்தை அழிவிலிருந்து நீ பாதுகாத்தீங்களே ராஜா. அவர்ணமாய் சுவாமி இப்படிப்பட்டதான அழிவு வரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சுவாமி. ஆனாலும் தேவரீர் அப்பா நாங்கள் உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம் தகப்பனே. நீர் எங்களை பாதுகாக்க வல்லவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. அதற்காக
கிருபைக்காய் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீ சொல் ஆகும் கட்டளையிட நிற்கும் என்று சொன்னீரே அவனமாய் தகப்பனே எங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவரே அழிவிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அநேக பிள்ளைகள் தகப்பனே வீடு இல்லாத படிக்கிறார்கள், ரோட்டோரங்களை குடியிருக்கிறார்கள் சுவாமி. அப்பா நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அப்பா பிள்ளைகள் ஜீவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க சுவாமி. அவருடைய பொருட்களை ஆண்டவரே அவருடைய அப்பா அவருடைய பொருட்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க சுவாமி. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே பாதுகாப்போடு இந்த புயல் நாட்களில் நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா எல்லா காரியங்களும் இந்த கருத்துல கொடுக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா புயல் வந்தாலும் அப்பா கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சுவாமி நிலையான கிறிஸ்துவே நிலையோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற விசுவாசத்தை எங்களுக்குள்ளாக ஊற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. வருகிற நாட்கள்ல அப்படிப்பட்டதான விசுவாசத்தை எங்களுக்குள்ளாக கொடுத்து சுவாமி அதன் மூலியமா தகப்பனே நாங்கள் எண்ணி முடியாத பெரிய அதிசயங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள பாராட்டுங்க. இதை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்க, ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. இதை தகப்பனே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கடந்து செல்கிறோம் ராஜா. எங்கள் வீடுகளில் உடைய பிரச்சனை இருக்கட்டும், நாங்கள் நல்லபடியாக தூங்கி நாளைக்கு காலையில எந்திருக்கும் போது சுவாமி துதித்துக் கொண்டே ஒரு புதிய நாளைக்கான நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க. எல்லா காரியத்தையும் உடைய சமூகத்துல கொடுக்கிறோம். நீங்களே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க, நன்மலை கொடுங்க. இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிற ஜீவன நல்ல பிதாவே, ஆமென். Hallelujah. Thank you, man. Thank you, Prita. May God bless you, you and your family, and all you happen to do. That God bless and protect you and give His peace and His joy, and God uplift you much more. கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்கள் குடும்பங்களையும் நீங்கள் செய்த எல்லா வழிகளையும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பாதுகாப்பையும் நாங்கள் கொடுப்பாங்க. ஜெபித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ பிரீதா. அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். Let's say together. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Benediction. ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் இந்த நாளில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு கூட இருக்கும்படியா ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May Christ give His blessings, His peace, and His protection to you and everyone in your family as you go out and come to be saved. கர்த்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தில் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பாதுகாப்பையும் கட்டிடுவார்கள். நீங்கள் போகலும் வருகையிலும் காக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Thank you for joining us tonight, and God will be with you. God will set everything free from your life, and He's going to cure you, heal you. எல்லாரும் நாடு விருது கொடுக்க போகிறார், சுகமளிக்க போகிறார். நிச்சயமாக நாளை இரவு 8 மணிக்கு நாம் ஒரே குடும்பமாக நிச்சயமாக நாம் சேர்ந்து தேவன் துதிக்க போகிறோம். Out of faith, tomorrow evening at 8 o'clock we will join back again as one family to worship God, to say, serve God. Thank you all. Good night. Thank you, Anna. Thank you, Auntie. Good night, Anna. Good night, Auntie. Good night, sir. Good night, Auntie. Thank you so much. Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you. Right. Thank you all. Thank you. Thank you.